ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਈਅਤੁਲ ਮਸੀਹ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਹੁਈਅਤੁਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਹੁਈਅਤੁਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕੋਈ नहीं है। ਤੇ ये जनाब ये बंदा है क्रिश्चियंस जिसे खुदा का बेटा कहते हैं और यीशु के नाम से याद करते हैं, उसके बारे में तो क्रिश्चियंस की अपनी बाइबल में ये लिखा हुआ है कि उन्हें दुश्मन ने पकड़कर सलीब पर लटकाकर मार दिया, तो जो वो मर गया वो खुदा कैसे हुआ? अगला सवाल, जो खुदा है उसे दुश्मन ने पकड़ कैसे लिया? अगला सवाल, दुश्मन ने पकड़ लिया तो खुदा को मार कैसे दिया? अगला सवाल फिर आता है, जो मर गया वो खुदा कैसे हो सकता है? अगला सवाल, खुदा इंसान के पेट से पैदा हुआ तो क्या खुदा भी इंसान ही था? अगला सवाल, खुदा क्या इतना छोटा है? अगला सवाल, आपको कैसे पता चला ये खुदा है? उसने तो कभी नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ। अगला सवाल, आपका खुदा आपको शदीद तरीन तकलीफ में डाल के, खुद भी तकलीफ में रहा और आप लोगों को भी तकलीफ में डाल के रखा और 300 साल तक आप लोग मर मर कर जीते रहे। लेकिन सवाल वहीं पे खड़ा हो जाता है, अगर आपके यीशु वाकई में खुदा के बेटे हैं तो उन्हें दुश्मन ने पकड़ कैसे लिया और मार ही कैसे दिया? और खुदा जो ठीक हो गया जी। मैं जरा ना अपना चैलेंज पहले रिकॉर्ड करा दूं जी। खुदम नाना साहब, ये जोसेफ भट्टी, ये देख लें, ये जोसेफ भट्टी आपके सामने खड़ा हुआ है। आपकी वीडियो मैंने चला दी है। आपने भी यहाँ पे कहा है कि हम बात करेंगे मसाया की कि क्या खुदा जो है वो पैदा हो सकता है? क्या मसाया खुदा इसलिए नहीं है चूंकि वो पैदा हुए हैं और वो पकड़े गए, वो फौत हुए? तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात होगी तसव्वुर खुदा के ऊपर। आप लोगों का तो खुद ये दावा है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो है वो खुद दावे करता रहा खुदाई के। बहरहाल मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप सामने आए। ये जोसेफ भट्टी आपको ललकार रहा है। ये जोसेफ भट्टी वॉरियर ऑफ यूसुफ वाला, ये देखें, ये वॉरियर ऑफ यूसुफ वाला जोसेफ भट्टी आपको ललकार रहा है इतनी बड़ी स्लीप पहन के। ये मुंह के ऊपर भी स्लीप पहनी है। आप सामने आए तसव्वुर खुदा के ऊपर मुझसे बात करें आप। अगर आप सामने नहीं आते तो ये मान लिया जाएगा कि आप मुखन्नस हैं, और अगर आप सामने आएंगे तो हम आपसे बात करेंगे, हम आपको बताएंगे। आपकी किताबों से हम तसव्वुर खुदा आपका पेश करेंगे, आप हमारी किताबों से हमारा तसव्वुर खुदा पेश करें। आ जाए जी, सामने आए जी। आमिर भाई, मैंने अपना चैलेंज रिकॉर्ड करा दिया, करें हम बात। बहुत अल्लाह। मेरा ख्याल है आपका चैलेंज इन तक पहुंच गया होगा या पहुंच जाएगा, और वो ज़रूर आपका चैलेंज कबूल करेंगे, क्योंकि इस सलीब की कसर का ही तो उनका दावा है कि हमने कसरे सलीब कर दी है, हमने उनके खुदा को मार दिया है, हमने ये कर दिया है, हमने वो कर दिया है। तो अगर सलीब वाले सलीब पहन कर उनके सामने खड़े होकर उनको ललकारते हैं और वो सामने नहीं आते, तो फिर ला मोहल्ला मानना होगा कि मैदान में निकलना किसी मुखन्नस का काम नहीं। ये बात फिर माननी होगी, वरना उम्मीद है कि खुर्रम नसीर राणा साहब आपका चैलेंज सुन के ज़रूर मैदान में निकलेंगे। और अब हमारे लिए तो आप और वो मतलब बराबर ही हैं हमारी नज़र में। वो भी और आप भी अलग-अलग यानी पार्टीज़ हैं, तो हमारा तो हिस्सा नहीं है, आप भी ना वो। तो वो आए, हमारी बरात हाज़िर है, यहाँ हम आपको कमोडेट कर देंगे, बात करवा देंगे आप दोनों की। तो राणा साहब अगर आप सुन रहे हैं तो ये देखने पे चाहिए, क्योंकि बात देखें, असल में ये मिर्जा गुलाम कादियानी के खुदाई के दावे हैं। इधर से हमारे लोग भी, हम भी ये कहते हैं कि मसाया जो है वो इलाह है। इसके ऊपर ये कहते हैं कि मसाया ने कोई खुदाई का दावा नहीं किया। ये बात तो मैं मिर्जा गुलाम कादियानी की किताबों से भी निकाल के दिखा सकता हूँ कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खुद ये कहता था कि मसाया जो है वो खुदाई के दावे करते हैं। ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किताबों से निकाल के दिखा देंगे। और अगर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किताब में ये बात निकल आए कि हाँ जी मसीह यस्सू जो है वो खुदाई के दावे करते थे, तो फिर अच्छा, यहाँ पे जोसेफ भाई एक बात और भी है कि जो इस कादियानी मुरब्बी की गुफ्तगू से अखज होती है वो ये थी कि यानी वो एतराज कर रहा है कि ये खुदा मानते हैं और यसू ने अल्लाह को खुदा वो बाप माना, तो ये यानी बेटा बन गए, तो बला 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 इस तरह की वो बातें कर रहा था।
تو یہ تھوڑا سا اپنا ریکارڈ کروا دیں کہ کیا آپ لوگوں کے نزدیک خدا جو ہے خداوند ہے وہ حقیقی باپ ہے یا روحانی باپ ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی. نہیں جی مفتی صاحب، کوئی بھی مسیحی یہ نہیں مانتا کہ خدا معاف کرے مسیح جو ہے نا وہ کوئی بایولوجیکل سن ہے، یہ ہوا پا خدا کے، کوئی مسیحی یہ نہیں مانتا. یہ میں آ کے آن لائن ہی بات کر رہا ہوں. جتنے بھی مسیحی ہیں وہ یہ بات مانتے ہیں، اور بائبل بھی اس چیز کی شہادت دیتی ہے. یہ بائبل آپ کہیں گے تھوڑی دیر کے اندر میں آپ کو حوالے بھی نکال کے نہیں دکھا حوالے نہیں، ابھی مختصر بتا دیں کہ روحانی باپ مانتے ہیں کہ ہاں حقیقی باپ. وہی بائبل مقدس میں سے ہم آپ کو پیدائش تا مکاشفہ ہم آپ کو بالکل یہ ثابت کریں گے کہ یہوہ پاک خدا کی کوئی جسمانی اولاد نہیں ہے، بالکل نہیں. مسیح کو یہوہ پاک خدا کا روحانی بیٹا مانا جاتا ہے، بالکل ٹھیک، بس یہی بالکل روحانی جواب، بیٹا مانا جاتا ہے. یہی جواب. مطلب یہ کہ عیسائی کمیونٹی، کرسچن کمیونٹی، یہ دیکھ لیں موقف سامنے آگے ہے کہ یہ روحانی باپ مانتے ہیں نہ کہ حقیقی باپ. اب آ جاتے ہیں مرزا قادیانی کی طرف. سیم یہی عقیدہ جو اعتراضات یہ کرسچنز کے اوپر کرتے ہیں، وہی عقیدہ مرزا قادیانی کا اپنا تھا. روحانی خزائن ہے، جلد 15 ہے، صفحہ 478 ہے، تریاق القلوب ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے اس لیے خدا نے خود روحانی باپ بن کر اس آدم کو پیدا کیا. اس آدم مطلب اپنے آپ کو وہ کہتا ہے کہ میں بھی آدم ہوں. میں رپیٹ کر رہا ہوں، اس لیے خدا نے خود روحانی باپ چلا دے، اسکرین پہ چلا دے، ریکارڈنگ میں آ جائے گی بات. اسکرین پہ چلاؤ، یہ حوالہ اسکرین پہ لے آئے، ریکارڈنگ میں آئے گی میں بات. سکرین پہ لے بہت آتا شکریہ. ہوں ذرا تھوڑا سا پھر ایک منٹ ذرا. یہ لچ روحانی، یہ دیکھیں روحانی خزائن ہے، جلد 15 صفحہ 478 تریاق القلوب. اس لیے خدا نے خود روحانی باپ بن کر سکرین بڑی کر دینا یار. روحانی باپ بن کر اس آدم کو پیدا کیا. روحانی یعنی باپ. تو جو عقیدہ جس پر تم اعتراضات کر رہے ہو وہ تو تمہارے مرزا قادیانی کا عقیدہ ہے. ہاں جی، جی یہ دیکھیں کہ جو اعتراض یہ ہمارے اوپر کر رہے ہیں نا، بالکل ان کی کتابوں کے اندر وہی تعلیم پائی جاتی ہے. ابن اللہ ہونے کے دعوے مرزا غلام قادیانی کے، خدا کا بیٹا ہونے کے دعوے مطلب جو میں نے بتایا، خدائی کے دعوے مرزا غلام احمد قادیانی کے، کفارے کے دعوے مرزا غلام احمد قادیانی کے، تثلیث کے دعوے مرزا غلام احمد قادیانی کے. اور سارے دعوے دے تسا لے نے خرم رانا صاحب، نہیں. اب تھوڑا سا نہیں، جوزف اس کو فوکس کرنا، روحانی باپ کو. میں ایک منٹ روحانی باپ کو فوکس کرنا. یہ پہلے مجھے ایک منٹ، یہ دیکھیں لائک ہو گئی غلطی سے، ایک منٹ جی رکیں، میں اس کو پہلے. دوستو یہ سوال ہے، خدم رانا صاحب آپ کو چیلنج کر رہا ہے یہ جوزف بھٹی خاکسر پیپرمنٹ منہ دے اتتے بھی سلیپ پائیے تے گلے دے وچ بھی سلیپ پائیے تے اے عبرانی دے وچ مسیح دا نام بھی لکھ کے بیٹھا جے. آئیں اور جوزف بھٹی کے ساتھ مناظرہ کریں، تصور خدا کے اوپر جوزف بھٹی کے ساتھ مناظرہ کریں، ابن اللہ کے اوپر جوزف بھٹی کے ساتھ مناظرہ کریں. ہم آپ کو ثابت کریں گے کہ آپ لوگوں کا خود یہ دعویٰ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی خدا کا بیٹا ہے. آئیں سامنے آئیں. اچھا دیکھیں جی، اب مفتی صاحب سوری آپ کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات جو ہم کرتے ہیں نا کہ یسوع المسیح جو ہے وہ یہوہ پاک خدا کے روحانی بیٹے، یہ بات تو مرزا غلام احمد قادیانی خود کر رہا ہے. اور یہ کس چکر میں آ کے ہم سے بات کریں گے؟
کریں جی مفتی صاحب بات آپ. تو بات یہ ہے کہ جو اعتراضات کل تک تم کرسچنز کے اوپر کر رہے تھے، سیم وہی اعتراض تو تمہارے گھر سے نہیں کر رہے، سیم وہی دعویٰ تو تمہارے گھر سے نہیں کر رہے. ابھی جوزف مسیح صاحب یہاں بیٹھے ہیں جو کہ کرسچن کمیونٹی کے ایک سمجھ لیں کہ پوری ورلڈ کے اندر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لیول کا کام پوری کرسچن کمیونٹی کے اندر کوئی بھی نہیں کر رہا، صرف یہ ایک جوزف ہے. تو بات یہ ہے کہ ان سے بھی ہم نے عقیدہ پوچھا، انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہم جو ہے خداوند پاک کو یسوع کا روحانی باپ مانتے ہیں اور یسوع کو روحانی بیٹا مانتے ہیں، حقیقی بیٹا نہیں مانتے اور حقیقی باپ نہیں مانتے. تو یہ واضح ترین موقف جوزف مسیح کا سامنے آ گیا، جبکہ یہی موقف، یہی عقیدہ اور نظریہ قادیانی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ صرف ایک والا دی ہے، صرف ایک. اس کے اوپر مفصل گفتگو جو ہے میری کتاب یہ قادیانی توحید کے اندر مفصل ذکر موجود ہے، اور بہت سے حوالہ جات اور دلائل اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے، بہت سے. قادیانی توحید کہ جس کے اندر مرزا قادیانی کے خود خدائی کے دعوے، خدا کے بیٹا ہونے کے دعوے، خدا کی بیوی ہونے کے دعوے، اور اس کائنات کو تخلیق کرنے کے دعویٰ جات، جبکہ کوئی دنیا کا قادیانی حضرت یسوع سے یہ چیز ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کہا ہو کہ اس کائنات کو میں نے تخلیق کی ہے، جبکہ مرزا قادیانی کے ملتے ہیں حوالے موجود. جی جوزف کریے بات. دیکھیں ابھی اس نے اس بندے نے ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ یسوع المسیح نے تو کوئی خدائی کا دعویٰ ہی کوئی نہیں کیا، اور مرزا غلام قادیانی کہہ کے مر گیا کہ مسیح یسوع خدائی کے دعوے کرتے تھے. اب یہ ہمیں بتائیں کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹ بول رہا ہے یا تم جھوٹ بول رہے ہو؟ کون بندہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کوئی دونوں میں سے کوئی ایک نہ ایک بندہ تو جھوٹ بول ہی رہا ہے کہ جی ادھر مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے کہ جی حضرت عیسیٰ جو تھے خدا معاف کرے وہ نشے کی حالت میں جو تھے وہ خدائی کے دعوے کرتے تھے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مسیح یسوع نے کوئی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. یہ چیزیں تو ہم ان سے دونوں لیں گے نا، یہ تو دونوں چیزیں ان سے لیں گے. خدائی کا دعویٰ یہ ہمیں نکال کے دکھائیں گے مسیح کا. ہم تو ان کو الہ مانتے ہیں، وہ تو کسی اور حیثیت سے مانتے نا، ہمارا تو ماننا ہی کچھ اور ہے. یہ ہمیں دکھائیں گے مسیح کو خدائی کا دعویٰ، یہ ان کے بار ثبوت جو ہے وہ یہ دیں گے. آپ کہتے ہیں تو میں حوالہ نکال کے، خیر حوالے بھی نہیں دینے، مناظرے کے اندر دیں گے. بہرحال خرم رانا صاحب جوزف بھٹی یہ سلیپ پہن کے اتنی بڑی یہ جوزف بھٹی اتنی بڑی سلیپ پہن کے آپ کو چیلنج کر رہا ہے. آپ بڑے ویڈیوز بناتے ہیں کرسچنوں کے خلاف، یہ جوزف بھٹی ٹھیک ہے، آپ بڑی ساری کرسچنوں کے بارے میں ویڈیو بناتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں. آئے سوال جواب تو نہیں آپ کے ساتھ، آپ چونکہ بہت بڑے مدبر بنے پھرتے ہیں، کبھی آپ اویس اقبال کے پاس یوں کر کے پہنچ جاتے ہیں تو کبھی آپ کسی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور پلے نہیں تیلا تے کرا میں میلا میلا وہ والا حساب نہ کریں. اگر آپ کے پلے کچھ ہے تو آپ سامنے آئیں اور حوالہ جات کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں آپ سے، اینڈ کے اندر پھر سوال و جواب کر لیں گے. اور میری گزارش ہے کہ اگر آپ کسی نیوٹرل پلیٹ فارم پہ چلیں میرے ساتھ تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. ہم کسی مسلمان کی براڈ دیکھ لیتے ہیں یا ہم کسی سکھ کی براڈ دیکھ لیتے ہیں، چلیں اور کچھ نہیں تو کسی ہندو کی براڈ دیکھ لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ لیکن اگر آپ نے اب بھاگنا نہیں ہے، اگر آپ بھاگے تو آپ مخنث سمجھے جائیں گے. یا بہت سارے مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے بھی بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ ریکارڈنگ ہو کے فیس بک پہ بھی لگے گی اور میں ٹک ٹاک کے اوپر بھی لگاؤں گا. تو میری گزارش ہے کہ جی آپ آئیں اور ہم سے آپ بات کریں، تصور خدا کے اوپر آپ بات کریں یا ابن اللہ کے اوپر آپ بات کریں، کفارے کے اوپر بات کر لیں. تسلیس کو ویسے میں نہیں مانتا، لیکن تسلیس کے اوپر بھی میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. تسلیس کا عقیدہ میں آپ کو آپ کی کتابوں سے ثابت کر دوں گا. تسلیس کے اوپر بھی میں بات کرنے کے لیے آپ سے تیار ہوں. آپ سامنے آئیں اور بات کریں. جی عامر بھائی کرو اب آپ بات کریں. عامر بھائی میری بات ہو گئی.
बहुत अल्लाह जी, जो आपने चैलेंज रिकॉर्ड करवा दिया है ना, और मुफ्ती साहब ने उसमें आखिरी केले ठोक दिया है कि ये तो खुद रूहानी बाप बनकर वो कहते हैं जी कि मिर्ज़ा साहब रूहानी बाप बनकर मेरे पर परवरिश करते रहे हैं। तो बाप और बेटे का तस्वर तो यहाँ भी पाया जाता है, तो ये किस मुंह से क्रिश्चियनों को दावा करेंगे कि भाई हमने आपकी कसरे सलीब कर दी है, हमने आपका खुदा मार दिया है। जिस खुदा को आप मानते हैं वो कौन सा खुदा है मिर्जाइयो? आप तो खुद एक बाप बेटे के तस्वर के साथ ये कादियानियत जो है खुदाई बाप और ज़मीनी बेटे का एक तस्वर लेके खड़ी है, जो अभी मुफ्ती साहब ने हवाला दिया तरियाकुल कुलूब का। कोई गुंजाइश रहेगी? आप भी कहते हैं हम भी रूहानी बाप मानते हैं, यीशु मसीह का रूहानी बाप खुदावंद कुदूस को मानते हैं। वो भी कहते हैं कि वो बाप बनकर खुदा ने मिर्ज़ा कदियानी की परवरिश की है। क्या फ़र्क क्या है? हाँ, सुभान अल्लाह। पता नहीं किन के साथ ये इस तरह की बातें करते हैं। दूसरी बात ये है कि देखें, मेरा तो मानना ये है कि अलहुयत मसीह के ऊपर डायरेक्ट बात हो ही नहीं सकती। आमिर भाई, मैं किसी से भी बात करता हूँ, अक्सर हम स्ट्रीम के ऊपर भी बात कर रहे होते हैं, तो नीचे आके मुसलमान जब बात करते हैं तो हम उनसे यही कहते हैं कि आपसे तसव्वुर खुदा के ऊपर बात होगी, ना कि अलहुयत मसीह के ऊपर। तसव्वुर खुदा जिस दिन सबको समझ में आ गया, या आपका हमें तसव्वुर खुदा पता चल गया, आपको हमारा पता चल गया, तो बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हम इनसे बात करेंगे तसव्वुर खुदा के ऊपर, खुर्रम राना साहब से, कि क्या इनका खुदा जो है वो क्या तजस्सम ले सकता है, क्या मुजस्सम हो सकता है, क्या कोई जिस्म इख्तियार कर सकता है, भले वो कोई जानवर की सूरत में हो जाए, भले वो इंसान की सूरत में हो जाए। अगर मिसाल के तौर पे मान लिया कि इनका खुदा जानवर की सूरत में भी हो जाता है, कोई तेंदुए शेंदुए की सूरत में बदल जाता है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो बाकी तो पीछे बात ही कुन्ना ना रह गई हैं जी। अगर खुदा जो है वो, हाँ देखें खुदा बेटो से आए, देखें मैंने खाली खुर्रम राना को नहीं, ये चैलेंज मेरा सबके लिए, कोई भी आपकी जमात का बंदा आके तो बात कर सकता है, लेकिन प्लेटफॉर्म जो है वो हमारा कोई न्यूट्रल होगा, ना आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, ना हम आपके प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। मैं काफी दिन से चुप था, मैं थोड़ा सा बिजी था, अभी भी बिजी हूँ, लेकिन करें बात आप। जी रही सब करेंगे। अल्लामा साहब जोसेफ साहब से जरा पूछें, बाइबल में जो लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा है उनकी 2 बेटियों के साथ, उसका क्या चक्कर है, उसमें क्या लिखा है? वो अपनी जोसेफ साहब से जरा पूछें उसको मानते भाई, उनके नजदीक लूत अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है 2 बेटियों के साथ, और सुन भी लो ना भाई, वो लूत अलैहिस्सलाम को नबी नहीं मानते। हम तो मुसलमान तो अल्लाह का नबी मानते हैं उनको, वो नहीं मानते उनको। उनके बारे में जो कुछ उनकी आपका मौक़िफ़ तो आ गया, जोसेफ साहब को बोलने देना, आपका मौक़िफ़ आ गया। उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ, वही उन्होंने ही मुझे बताया है कि हम लूत अलैहिस्सलाम को नबी अल्लाह नहीं मानते। ये बात आप जोसेफ साहब को बोलने देना कि लूत अलैहिस्सलाम और 2 बेटियों का जो किस्सा है उसमें कितनी सच्चाई है। यार आप जरूर वो उनके मुंह से वो सुनना चाहते हैं, जो कुछ लिखा हुआ पढ़ लें जाके। नहीं, हाँ पढ़ लें, जी मैं वहाँ पे हम सब मानते हैं, मैं इनके मुंह से सुनना चाहता जो लिखा है सब मानते हैं, उसको क्या मसला है उसमें, बताएं क्या हुआ है। लेकिन हम मुसलमान तो नहीं मानते कि तो ना मानते, नहीं मानते, मानते, मैं मिर्जा साहब को आप नहीं तो मानता। मुसलमान ही नहीं, हाँ आप मुसलमान है, मिर्जाई तो मुसलमान ही नहीं है, पहली बात तो ये है ना। अल्लामा साहब आप तो मुझे जानते हैं ना, आप इस तरह की बात करेंगे क्या? मिर्जाई मुसलमान है, मैं कैसे मानूं मिर्जाई मुसलमान? अभी वो जोसेफ साहब जो जवाब दे रहे थे, आपने सुना है जिस चैलेंज का जवाब उन्होंने दिया है? अल्लामा साहब जोसेफ साहब को हज़रत लूत वाला किस्सा बयान करने दें अपनी यार, हम नहीं सुनना चाहते भाई, वो उनकी किताब में है, वो पढ़ना चाहते हैं पढ़े बेशक, लेकिन हमें उससे क्या लेना देना, उनकी किताब में है, वो ऑन करते हैं। आप मानते वो कितना सच है? आप मानते वो कितना सच है? भाई हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं मानते। जोसेफ साहब क्या कहते हैं? जवाब दे देंगे, जोसेफ साहब पढ़े, जोसेफ साहब पढ़े, जोसेफ साहब पढ़े, जोसेफ साहब पढ़े की रट लगाएंगे तो ऐसे तो नहीं काम होगा ना। हाँ बताएं ना, वो किस्सा जो था उसमें सच्चाई है या असल में बिल्कुल सच है, किस्सा भाई हमारे नजदीक सच है। जोसेफ साहब उनका दिल है कि आप कोई रूहानी खजाइन से पढ़ के सुनाए उनको कोई, ये वो भाई रूहानी खजाइन से मैं अभी देखे आमिर भाई, मैंने अभी इनको चैलेंज किया है और मैंने इनसे कहा है कि इनका कोई भी मुरब्बी आ जाए, खुर्रम राना आ जाए, खुर्रम राना आज मैं मतलब खुर्रम राना के ऊपर मिसाल वैसे फिट बैठती कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। खुर्रम राना के अंदर जितनी को स्पीकिंग पावर है, या जितनी को इस बंदे की पर्सनैलिटी है, या जितनी को ये बात कर सकता है, वो हम सबको पता है, ठीक है। और जितनी को ये हवा पा खुदा का शुक्र है मैं बात कर सकता हूँ, वो
ये कादियानी भी जानते हैं, मुसलमान भी जानते हैं और हमारे मसीही भी जानते हैं। तो ये जितनी वीडियोस बना रहा है ना, इसका ये काम नहीं बनता। ये जितने जोगा है उतनी वीडियोस बनाए, ये इतने जोगा नहीं है बहरहाल। लेकिन फिर भी हमने इसको कहा है कि तुम आ जाओ, बात कर लो, और तसव्वुर खुदा के ऊपर तुम्हारे साथ हम बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि मसीहत के अंदर तसव्वुर खुदा क्या है, यहूदियत के अंदर क्या है, या हम इससे बात करेंगे कि इनकी कादियानियत के अंदर, मरज़ियत के अंदर तसव्वुर खुदा क्या है। ठीक है, यहूदियत का तसव्वुर खुदा बात करेंगे तो वो भी मैं बिल्कुल जी शागिर्द हूँ, मैं यहूदियत का पढ़ने वाला हूँ, स्टूडेंट हूँ। अल्लामा साहब इख्तिलाफ अपनी जगह, हजरत साहब सच्चे हों या झूठे हों अपनी जगह पर हैं, उनका और अल्लाह का मामला है। आपको आपके अंदर कम से कम इतना तो आपके अंदर गट्स होने चाहिए अल्लामा साहब कि आप जोधा साहब के मुंह पे बोलें कि वो किस्सा झूठा है, क्योंकि हम तो उनको नबी मानते हैं ना, हजरत अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं ना। आपको तो इतना आपके अंदर गट्स होने चाहिए कि आप इनके मुंह पे बोलेंगे वो किस्सा झूठ है। मार खानी है आपने मुझसे, आप ओ भाई आपने मुझसे मार खानी है। किसी की किताब जब वो कहते हैं हम उसके एक एक लफ्ज को ऑन करते हैं तो उनका अकीदा उनके साथ है, हमारे साथ हम नहीं मानते, वो मानते हैं, बस इतना फर्क है। उस्ताद जी आप इनके मुंह पे तो बोल सकते हैं ना कि वो किस्सा झूठा है लूत अलैहिस्सलाम का, आपके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है। अच्छा हम गालियां दें उनको फिर आप खुश हैं, हम उनको गालियां दें फिर आप खुश हैं। जब हम कह रहे हैं हम उस वाक्य को सही नहीं मानते, वो कहते हैं सही है, तो उनका उनके साथ हमारे साथ। जो आप गाली दिलवाना चाहते हैं वो बताएं कि ये गाली उनको दें। और ये बंदा भी इसमें इंटरप्ट करने आया, बात हो रही है खुर्रम राना या कोई भी कादियानी जो है वो तसव्वुर खुदा के ऊपर आके मुझसे बात कर ले, डिबेट कर ले, चैलेंज मैंने रिकॉर्ड करवा दिया है। अब अगर कोई कादियानी पीछे हटता है तो इसका मतलब है कि कादियानियत के अंदर इतनी तप्पड़ ही नहीं है, और ये सिर्फ उछल कूद जानते हैं, इसके अलावा ये बैठ के सही तरीके से बात करना नहीं जानते, और ना इनसे होनी है। तो खुर्रम राना साहब, आपको जोसेफ यहाँ पे बार बार ललकार रहा है, आप आए और अच्छे तरीके से मुंह शुद्ध होके आए, कुल्ली शुल्ली करके आए, दांत वांत मांज के आए अच्छे तरीके से, और हम बात करेंगे आपसे तसव्वुर खुदा के ऊपर। मैं आपको आपकी किताबों से आपका तसव्वुर खुदा बयान करूंगा। अल्लामा साहब, उस्ताद जी बहुत अफसोस हुआ, आपके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि इनके मुंह पे बोल सके वो किस्सा झूठ है। ओ एक बार फिर मैं बोल पड़ते हो। मैं थले ला सड़े कोई ना चुके मोड़ विच काम खराब करी जा रहे हैं ना चुके होते जी। जरा सब अगर गल कर लो फिर की कहते हैं बनो जल्द बस गल हो गई है इब्राहिम भाई, मसला है वे देखो, अगर बंदा कोई बाइबल ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਹਦੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਛੇੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਰਵਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, और मुझे पता कुछ ना हो, आगे से मुझे करारा सा कुछ मारते कुछ पेड़ सामने आए कुछ 6-7 फीट के बंदे की कि तुम्हें पता ही कख नहीं है। तो हम इसलिए प्रे करो नाल प्रे करो कि एनी को अकल मरजोटिया ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕੱਚੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਪੱਕੀ ਦੇ ਨਿਸਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏ ਨਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫੇਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜੋਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਡੇਲੀ ਕੋ ਇੱਕ ਤੇ ਦੀ ਖੌਫਨਾਕ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਸਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬ ਮਿਰਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਰਾਮਜ਼ਦਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਟਿੰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚੁੰਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। हाँ जी, सवाल इन्होंने किया है सही बुखारी दी हदीस 7517 के उत्ते। हदीस के अंदर कुछ ऐसा ये अल्फाज मौजूद ने जो मनु भी इबहाम पैदा होता है। अगर तुसी तफसील इन्हां दी क्लियरिटी दे सको तो बेहतर होएगा कि शब मिराज के मौके दे उत्ते क्यों हदीस जदों इख्तिताम ते पहुंचदी है ना तो ओदे उत्ते लिखा है कि फिर जब आप बेदार हुए तो मस्जिद अल हराम में थे। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अल हराम ही में थे कि जाग उठे से ये मुराद है कि वो हालत मेराज की जाती रही और आप अपनी हालत में आ गए। उन इत्थे आदना कि जाग उठे बेदार हो गए। और स्टार्टिंग भी क्यों बड़ी तफसीलन हदीस है, और पढ़न बैठे थे कुछ 7-8 सफ़े की हदीस है। तो ये शुरू होता कि आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अल हराम में सोए हुए थे। स्टार्टिंग भी सोन तो आती है, अख्तिताम भी सोन ते आंदा। और जो कोई मरजोटा है शहर रखता है साढ़े सामने, तेनों किस तरह काउंटर किया जा सकता है? क्यों अहले सुन्नत वल जमात दी मसादिर दी हदीस ते बेहतर है कि तुसी आप इहनूं इहदी वजाहत करो। पहली गल ते है वे
ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦਾ ਕੌਲ ਕਿ ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਾਗ ਉੱਠੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਹਰਮ 'ਚ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਤੁਲ ਮਕਦਸ ਔਰ ਸੱਤਾਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਈ। ਅੱਲਜ਼ੀ ਅਸਰਾ ਬਿਅਬਦਿਹੀ ਲੈਲਮ ਮਿਨਲ ਮਸਜਿਦਿਲ ਹਰਾਮ ਇਲਲ ਮਸਜਿਦਿਲ ਅਕਸਾ ਅੱਲਜ਼ੀ ਬਾਰਕਨਾ ਹੌਲਾ। ਮਸਜਿਦੁਲ ਹਰਾਮ ਤੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਗਏ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ, ਫਿਰ ਸੱਤਾਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਠ ਪਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਮਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਫਿਰ ਜਾਗ ਉੱਠੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਿਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦੁਲ ਹਰਾਮ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੀਂਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਤਾਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਦਾ ਬੈਤੁਲ ਮਕਦਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਮਿਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮਿਰਾਜ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਔਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਈ ਕੱਚੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਖੜਾਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੌਜਜ਼ਾਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਗਰ ਖਾਬ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ ਸਾਂ ਹਰਮ 'ਚ, ਤੇ ਖਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਅਲ ਹਰਾਮ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੱਤਾਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜੰਨਤ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੋ ਗਿਆ, ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਖਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੁਰਤਦ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਖਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਖਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ अगर सैर करवाना चाहे दूसरे जे मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये तीसरी स्टार्टिंग है वो भी सोन तो शुरू होने के उन्होंने वाक़या बयान किया कि जिस रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद काबा से मेराज के लिए ले जाया गया और वही आने से पहले आपके पास फरिश्ते आए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में सोए हुए थे। तो इतों नतीजा खस कर देने कि देखो जी शुरू भी सोन तो हो रही है और अख्ताम भी पाती है सोन तो यह मतलब है कि उन्होंने और कुरान भी कहना कि जी उन्होंने दिल दी अखां तो वेखिया तो दिल दी अखां दे अंदरों वेखना और हदीस दा नींद तो स्टार्ट होना और नींद दे उत्ते अख्ताम पाना इस तो यही साबित होता है कि यह मेराज जिहड़ी है रूहानी है जिस्मानी नहीं। अल्लाह ताला नूं आसमान तो जाके दिल दी अखां नाल वेखिया। जाहिर है कि अल्लाह ताला कोई मादी वजूद नहीं रखता, इहदे विच कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला जिस तरह कि जोसेफ साहब बयान कर रहे थे तजस्सम इख्तियार नहीं कर सकता, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਜੱਸਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਦੀ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਦੀ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਸਮ ਮਾਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਾਦੀ ਵਜੂਦ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਲਾ ਮਹੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ दिल दी अखां नाल देखिए। गल ठीक पर ये नहीं है कि लेकिन उत्थे भी अल्लाह ताला दा जिक्र ते नहीं ना आंदा, उत्थे आंदा शायर अल्लाह अल्लाह दी निशानी। लेकिन हुण मशहूर गलत आम हो गया कि जी अल्लाह ताला नु देखिया तो उत्थे भी ते शायर अल्लाह ही आंदा कि अल्लाह दी निशानी। वो निशानी तो अहले सुन्नत कुछ और मुराद लेंदे, हुण अहले तशय्युअ कुछ और मुराद लेंदे ने। चलो बहरहाल असी ओनू ये मन्ने कि जिस्मानी महराज सी, जिस्मानी महराज और सफ़र सारा जिस्मानी सी, रूहानी नहीं सी, ख्वाब का नहीं सी। लेकिन ये सारा तो हो गया साडा दफा। ਇਹ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਉਹ ਦਫਾ ਕੋਈ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਨ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨਾ ਪਏ ਵੀ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਹਿਰਾਜ
ਐਸ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਜਿਸਮ ਦੂਸਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਮਹਿਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਸਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਲਤੀਫ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕਾ ਔਰ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਮ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਸਮ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋ ਭਲਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪੈਰ ਚੁੱਕਿਓ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਬਈ ਉਹ ਜਿਸਮ, ਉਹ ਲਤੀਫ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਨਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੋ ਕੀ ਗੰਦਗੀ ਬਕੀ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਪਾ ਲਓ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਨੇ ਬਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸਮ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਸੀ? ਕਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਜਿਸਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਜਿਸਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਜਿਸਮ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਅਲ ਹਰਾਮ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਸਮ ਅਲੱਗਾ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੂਹ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸਮ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸਮ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜਿਸਮ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ठीक हो गया, लेकिन मैंने एक दफ़ा हवाले दरकार पढ़ लेना, उधर की सवाल ही रखना है। और अगर गल कर रहे सो ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਆਮਿਰ ਭਾਈ। ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਅਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰਾ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋ ਤੇ ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਜਾਣੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਈਓ, ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ, ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੋਜ਼ਫ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋਜ਼ਫ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋਜ਼ਫ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਜੋਜ਼ਫ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਜ਼ਫ ਹੈ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਆਮਰ ਭਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ लामा साहब देखें क्या करवा रहे हैं बैठकर, अल्फाज देखें इनके अल्फाज देखें लामा साहब। ना करें भाई, ना करें। लेकिन आमिर भाई असल में मिर्जा साहब की किताबें आप पढ़ें तो उसमें इबारत आपको ऐसी मिलती हैं कि फलाने मौलवी ने अपनी किताब के अंदर हमें चोर और दल्ला लिखा है। कहता तो वो ठीक है कि हम चोर हैं, लेकिन ये फलाने मौलवी ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि मैंने चोरी की, अपने बाप की पेंशन चोरी की है। कहता वो सच है, लेकिन ये मेरी बात नहीं है, ये फलाने मौलवी की बात है। इस तरीके से मिर्जा साहब की बात होती है। जौहर साहब पैगंबरों की बात अनु थल्ले ला सड़े कौन तो चुप इस तरीके से मिर्जा साहब की बातें होती थी। बहरहाल आमिर भाई रिक्वेस्ट है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद ना एक एक टिप्पणी टैग करते जाओ, एक एक चूड़ी टैग करते जाओ। ਤੇ ਜੋਜ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਹੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੌਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਸੁਮਾ ਤੌਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੈਫੀਅਤ ਤਾਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਰਾ ਨਜਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਅੱਜ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਹੀ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਹੀ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सूरह नजम पहले आयत शुरू करना है, तारों की कसम जब वो उतरे, थोड़ा सा मिर्ला साजिश शोर आ रहा, तुम्हारे साथ ना बहके और ना ठेठा रास्ता चले, टेढ़ा रास्ता चले, और वो कोई बात ख्वाहिश से नहीं करते। वमा यंतिक़ु इल्ला यूहन हुआ, वो वही कहते हैं जो उन्हें की जाती है। इन्ना हुआ इल्ला वहीन यूहा, इन्हें सख्त कुव्वतें वाले ताकत वाले ना सिखाए। फिर इसने कसद फरमाया इस हाल में कि वो आसमान सबसे बुलंद किनारा पर थे। फिर वो जलवा करीब हुआ, फिर ज्यादा करीब हो गया। कौन? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो 2 कमानों के बराबर बल्कि इससे भी कम फासला रह गया।
پھر اس نے اپنے بندے کو وہی فرمائی جو اس نے وہی فرمائی، دل نے اسے جھوٹ نہ کہا اور آنکھ نے دیکھا، تو کیا تم ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا۔ سورہ نجم دی پہلی آیت تو لے کے 13ویں آیت تک جدو اسی آنے پہلی وہی بھی یہ اندر آ جاتی اور دوسری وہی بھی آ جاتی کہ جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے وہی نازل ہوئی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دل ڈریا اور نہ ہی انہاں دے کوئی قدم ڈگمگائے نے اور نہ ہی کدی ٹیڑھی راہ چلے نے، کیونکہ وہ اللہ دے پیغمبر نے تے ممکن ہی نہیں کہ خدا دا پیغمبر ڈر جائے یا انہوں نے معلوم ہی نہ ہوئے انہوں تے کی نازل ہونا دا۔ ظفر صاحب میوٹ لا لو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نو بھی کلیئر کر سڑیا سورہ نجم دے اندر اور دوسری وحی نو بھی کلیئر کر سڑیا، وما ينطق عن الهوى، اللہ کا رسول کدی بھی اپنی زبان تو کچھ نہیں بولتا، لیکن جو بھی بولتا اللہ دے حکم دے نال بولتا۔ اور جدو پہلی وحی آئی اور ذکر ہے کہ جنہ تیر کمان دے نزدیک ہو جنہ انہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نزدیک ہوئے ہیں، نہ انہاں دا دل ڈریا، نہ کوئی ایہو جی کیفیت انہاں تے تاری ہوئی ہے۔ تے اے ساڈی طرف تے خالی اسرائیلیات دے اندر آندی ہے نا، تے امید ہے کہ ایہو جے لفظ رسول خدا دی طرف تسی نہ کرو، لیکن تسی بھی دس دیو کہ کی سورہ نجم دے اوتے برعکس جڑا سانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وحی دا ذکر ملدا ہے کہ وہ بعد چ کعب بن اشرف دے کول ہے، کعب بن اشرف سی یا کون سی وہ یہودی جہدے کول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ورقہ بن نوفل ذکر آتا ہے کل جدوں، کیونکہ اج بیست دا پہلا دن ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں نبوت اعلان نبوت کیتا تو اس دن بھی آئی کہ اے جنی شیواں نے کیوں ورقہ بن نوفل دے کول جان دی ضرورت آئی گی، کیونکہ وہ تو خدا دے سچے نبی نے۔ تے اسرائیلیت دے اندر نہیں آندی تانوں لگدا ساج؟ اچھا پہلی تو گل یہ ہے کہ جڑی آیتاں تسی تلاوت فرمائیاں نا، یہ آیتاں ایز فار آئی نو پہلی وحی دے بارے نہیں ہے، یہ مجمل کلام ہے اور یہ تفسیر دیکھنی پوے دی۔ میرے ذہن چ یہ کہ یہ معراج دے واقعے نو بیان کرنے والی آیت ہے۔ لیکن کی کہیدا جڑے اوکے کی نا انہاں دا غامدی صاحب انہوں نے کہا کہ پہلی وحی نو ہی ڈسکس کر دیا نے آیت۔ غامدی صاحب دا موقف ہے گامدی صاحب نے نا، جڑے گامدی صاحب وہ تے غار ہرا دے پورے واقعے دے منکر نے، بخاری دیاں حدیثاں دے منکر نے، لیکن اہل سنت وچ بخاری مسلم دا انکار کرنے والا بندہ جڑا ہے وہ منکر حدیث کہلواتا ہے۔ تے گامدی صاحب تے پورا ہی ہوتا ہے واقعے دا انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے نبی پاک نہ کدے غار ہرا گئے نے، نہ اتنے کوئی واقعہ ہویا ہے، جبریل اتنے آئے نے، نہ میرا خیال ہے کہ حلیمہ سعدیہ والے قصے کا بھی وہ منکر نے کہ نبی پاک انہوں کو رہے نے، حضرت حلیمہ کو انہوں نے تے خیر بات ہو رہے۔ میں تے اہل سنت کی گل جاننا کہ اہل سنت انہوں معراج دے واقعے نال یہ تشریح کرتے ہیں۔ میرا مینوں دیکھنا پینا، ہوں میں ڈرائیو کر رہا، میں ایک بار یہ دوبارہ کھول نہیں وہی ٹھیک ہو گیا تو چیک کر لینا، لیکن وہی دا ذکر آندا ہے کہ پہلی وحی بھی آئی اور دوسری بھی، اور جدوں پہلی وہی جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے آئی ہے، وہ کتھے آئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا، غار ہرا دا قرآن دے اندر ذکر آ رہا ہے جنہ ہاں جی 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 دیکھو نا، جڑی پہلی وحی ہے او دا ذکر ہے، پھر او دی جڑی تسی حدیث مبارکہ جڑی کوٹ کر رہے ہو جہدے وچ ورقہ بن نوفل دا ذکر ہے، تے او دے وچ ہی تفصیل بھی اس چیز دی موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو جدو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھن واسطے کیا اقرا، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پڑھیا، پھر وہ پوری تفصیل آندی کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے سینے دے نال لگا کے لائک اپنی باواں چ لے کے تھوڑا بینچیا تھوڑا، تاکہ وہ کیونکہ فرسٹ ٹائم سی فرشتہ حاضر ہویا ہے اللہ تعالیٰ دا فرمان لے کے، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ادوں تھوڑی جی حیرت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری گل ہے کہ بشری تقاضے دے لحاظ نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہن جڑی آیت مبارکہ تسی پیش کر رہے ہو یہ وچ اللہ رب العزت فرما رہا ہے تے نہ تے میرا نبی جڑا نہ گھبرایا، نہ ڈر ہے، تے نہ ہی الٹی راہ چلے۔ ہن اس حدیث مبارکہ دے وچ جہدے وچ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو بشری تقاضے لحاظ نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی گھبراہٹ محسوس ہوئی کہ ایک دم کی ہے منظر ہو گیا، کی معاملات ہیں،
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਜੋ ਵਹੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਰ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਬਹਿਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਚ ਡਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਸੱਵਰ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਉਸਤਾਦ ਰਿਹਾ ਨੇ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਉਸਤਾਦ ਸਾਡੇ ਨੇ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਤੋਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤਫਸੀਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਡਰਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਖੌਫ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਖੌਫ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਡਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਖਲੂਕ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਡਰ ਔਰ ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕੇ। हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अर्ज़ करन ते अल्लाह दी बारगाह च ते अल्लाह बड़ी अपनी कि तजल्ली पाई ते वो पहाड़ नहीं चल सके ते उस कलाम नूं अल्लाह दे बंदे दे उत्ते जदों नाज़िल होया ते वो डर और खौफ दा अल्लाह ताला दा जलाल ते है ना। अल्लाह ताला गफूर रहीम है बेशक लेकिन ਉਹਦਾ ਜਲਾਲ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਏ ਉਹ ਵਹੀ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬੋਝਲ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਵਰਕਾ ਬਿਨ ਨੋਫਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਰੀਨ ਅਸਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਹਤੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਸਲਾਮੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਦੇ ਚਾਚਾਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਤਫਸੀਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਜਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਤਫਸੀਰ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਖਦੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੇ ਇਸਰਾਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕਪਕਪੀ ਤਾਰੀ ਔਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਨਾਸਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਵਡੇਰੇ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਵਰਕਾ ਬਿਨ ਨੌਫਲ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਖਦੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕੀ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਰਾਰ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵਹੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਨਬੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤਸਦੀਕ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਵਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ ਨਬੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗਾਮਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੌਕਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰੁਸਤ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਵੀ ਐਸੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਦੁਰੇ ਮਨਸੂਰ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਬਰੀਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅਜਨਬੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੌਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕਾ ਬਿਨ ਨੌਫਲ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਰਕਾ ਬਿਨ ਨੌਫਲ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਖੁਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਸਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਅਸਦ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਫਸੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਜਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਜਤ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਾ ਬਿਨ ਨੌਫਲ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਵਰਕਾ ਬਿਨ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਰਕਾ ਬਿਨ ਨੌਫਲ ਦਾ ਈਮਾਨ ਸਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਸ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਾ ਬਿਨ ਨੌਫਲ ਨੇ ਹਦੀਸ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਜਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਖਦੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਪਕਪੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ੂਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਜਲਾਲ ਸੀ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜਲਾਲ ਸੀ ਤੇ ਵਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਫੀਅਤ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਰੰਗ ਸੁਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਵਰਕਾ ਬਿਨ ਨੌਫਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਕਿ ਡਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਮੌਜੂ ਖਦੀਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ के डर वाले अल्फाज नहीं है यार, डर वाले अल्फाज नहीं ਨਾ है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜੋ ਤੇ ਨਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਗਰਮਰਾਹਟ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ आवाज आ रही ਬੋਲੋ ਯੂਸਫ। ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆਪਣਾ ਜੰਜੂਆ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੀ ਬਾਤ। अच्छा बैरन साहब ने जी आयात तो ले ना सूरह नजम दी आयात तो मैं जा रहा हूँ कि अगर बैरन साहब सूरह नजम दी आयत नंबर 13 पढ़ लें ना उतों वाज़े हो जाएगा कि जी 13 ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। 13 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 13 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾਲਾ ਕਦ ਰਾ ਉਹ नज़लतन उखरा, ये जरा है ना दिखाई देना है दूसरी बार है, पहली बार नहीं है। नहीं, उस तो पहले कह रहे हैं कि पहली दफा भी आई है तो दूसरी दफा भी, पहली वही दी तस्दीक होगी, दूसरी वही दी भी तस्दीक होगी। ठीक है कि जदों भी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली दफा भी तशरीफ लाए ने और दूसरी दफा भी तशरीफ लाए, ना नबी दे दिल दे अंदर कोई कजी आई, ना नबी दे पहली दफा क्या है, घबराहट आई। पहली दफा और दूसरी दफा सेम कैफियत, क्योंकि अल्लाह का रसूल जानता है कि आने वाले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, ठीक है नहीं ना। तो फिर सूरह अल-मुज़म्मिल है, जी जी सूरह अल-मुज़म्मिल है हो जाना जनाब, नहीं एक तो क्लियर कर लिए। जी जी ये दोनों मुतसिल है ना भाई साहब। सूरह मुज़म्मिल की केड़ी आयत है? पहली आयत ही है सूरह अल-मुज़म्मिल, मुज़म्मिल का मतलब की है। एक मिनट लो जाओ और भाई खुल गई या अय्युहल मुज़म्मिल, ए कपड़ों में लपटने वाले। हाँ, खड़े रहा कपड़े करो लपेटने और रात वाले को वाक़या नमाज है ना, ये हदीस विच मौजूद है ते ये उस ही टाइम होया जिसले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारी रात बाद वापस आके तो उन्हें अपने आप को कपड़े कमली विच लपेट लिया ते ये जो है ना हदीस नाल तस्दीक कर दियां गल्लां ने ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ तो ठीक है। अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन अहले शायद असलीयत दे अंदर आंदी है ना, सानू की कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात दे अंदर गांधी साहब दा मौक़िफ़ ज़्यादा दुरुस्त लगदा कि जदों पहली वही नाज़िल हुई और दूसरी वही नाज़िल हुई ना उन्हां दे दिल दे उत्ते कोई सुन्नत तुम्हारे करनगे तो अहले सुन्नत नहीं निकलांगे, अहले सुन्नत ठीक है जनाब, वो ठीक हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं चलो मैं मेरा थोड़ा सा पॉइंट सी अगर तुहानू समझ आई है ठीक है, नहीं कोई गल नहीं ठीक है। लेकिन अल्फाज ਜਿਹੜੇ ਨੇ दुरुस्त नहीं कि खुदा दा नबी किसी को डर सकदा है या ਉਹਦੇ ਕੋਲ डर तारी हो सकदा, मुमकिन नहीं। ਜਿਹੜਾ खुदा ताला ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਰਕ ਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ कि अपने नबी ਦੇ ਸ਼ਾਰਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ है। चलो टॉपिक मुकम्मल करो उसते की कहदा है, वापस आओ मर्जियां पे। ये जे खान साहब ਦੀ ओरिजिनल आईडी ਇਹਨਾਂ ਦੀ को डुप्लीकेट भी बना के बैठे ने मर्जी। जी खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका, ठीक है आप? मैं म्यूट ले, मैं ख्याल वो बाथरूम के अंदर ने। जय खान साहब आप बिजी हैं कहीं? नहीं यार ये म्यूट अल्लाह जाने कहाँ से ये प्रॉब्लम बन जाती है। म्यूट आप लगाते हैं या खुद हो जाता? वो समटाइम ग्लिच आ जाता है, आप बटन दबाते हैं, समटाइम ग्लिच आ जाता है टिकटॉक पे ना, ये प्रॉब्लम चल रही है आजकल। तो मैं आप की बात सुन रहा था परसों। हाँ जी नजब भाई करो गल तुसां की कर। नहीं पहले तुसी मैनू दसो, कन्फर्म करो, मैनू सच्चे मैसेज आया उधरों पाकिस्तानों, ओ हो गया सी काम? जी 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 बिल्कुल हो गया सी, बहुत ओदा शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। नहीं ओ बस ठीक है, बस कन्फर्म करना। हाँ जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा सी, बहुत बेहतरीन, वेरी नाइस। और चाहिए दस्यो मैं। हाँ जी और मैं दम दसना फोन करांगा मैं तुहानू। ओके जमरोद खान साहब आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? जी आवाज आ रही है आपकी ब्रदर। अच्छा अभी आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ अगर आप इजाजत दें तो। आबादार जी जी फरमाइए, हुक्म कीजिए। अच्छा वो मैं परसों आपकी बात सुन रहा था, आप मिर्ज़इयों की ब्राड पे किसी से बात कर रहे थे। एक मिनट
ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? और सॉरी पानी देते नहीं असल फिश टैंक है ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜੀ ਸੌਰੀ ਮੱਛੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜੀ? ਮੱਛੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੈ ਆਉਣੇ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੁxtਲਿਫ ਰੰਗਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ कहता है टाइम पूरा कर दे या खुश हो जाते हैं। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਛਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੋਇਆ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡੋਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਫਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਤੇ ਡੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਪਾਲਾ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ न किसी तरीके ਨਾਲ अंडे बह कर आ जाने आई थिंक, तो ज़ाहिर अंडा से फिर मछली पैदा हो जाती है। ਉਹ ਮੱਛਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਡੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। डोला किसको कहने हो तुम? ਮੱਛੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਗੈਰ ਛਿੱਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, सॉरी ਬਗੈਰ ਛਿਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡੋਲਾ ਹੁੰਦਾ। मैं भी फिर मैं रहांगा, तुसी ठीक हो जी, फिर मेरे को ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਹੈ ਨਾ। खान साहब ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮਹਾਤੁਲ ਮੋਮਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈ ਉਮਹਾਤੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਲਮ ਹੈ ਇਸ ਮੁਤਲਕ? यार एक होंदा दजल, एक होंदी मकारी, एक होंदी चिकारी, एक होंदी नौसरबाजी। कुछ होते हैं कि पाकिस्तान या पंजाब में कहते हैं नंबर 2 के काम। लेकिन मिर्जा ने जो मैंने लफ्ज दोहराए हैं या नाम लिए हैं, इसके अलावा इसने एक ऐसा गोरख धंधा जिसका ना कोई सिर हो ना पैर हो, गोरख धंधा बनाकर दे दिया कादियानियों को। ना ये पूरी जिंदगी समझ पाएंगे और हमारा चंदा शुरू हो जाएगा मेरे मरने के बाद, मेरे खानदान को भी मिलता रहेगा। वो तो ज़ाहिर है सब देख रहे, मैं भी देख रहा हूँ, इनके खानदान को मिल रहा, याशी मार रहे हैं जबरदस्त। मैं आपसे जमरोज खान साहब, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाह रहा था। जी जी, अभी 2-3 दिन पहले मैं सुन रहा था, आप मरज़इयों के ब्रॉड पे बात कर रहे थे किसी बंदे से, तो बड़ी आप उसकी तारीफें कर रहे थे और आपको लग रहा था कि ये बंदा बड़ा मोतबर और बड़ा इल्मी शख्सियत है, इसको बड़ा तरीका है बात करने का, गुफ्तगू करने का, और आप कह रहे थे कि मैं और तो किसी से बात नहीं करूंगा लेकिन इससे बात कर लूंगा क्योंकि ये बड़ा सलीकामंद आदमी है। जी समझ गया, याद आ गई। वो नंगी गंदी गालियां देता है मुसलमानों के नबी को। मेरी पूरी बात सुन ले पहले, पूरी बात सुन ले फिर आप। जी जी, नंगी वो गंदी गालियां देता है उम्महातुल मोमिनीन को, अहले बैत को, सहाबाए किराम को, नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम लेकर, मुसलमानों की माओं का नाम लेकर वो नंगी गंदी गालियां देता है, और आपको उसका अखलाक बड़ा अच्छा लगता है। मुझे समझ नहीं क्यों। मैं बता देता हूँ जी। वो एक बार तो नहीं था? हाँ जी, वो इसलिए मैं सुने, मैं इसलिए उसे मैं हुक कर रहा था यार, आप समझेंगे ये बाबा क्या कह रहा। हुक इंग्लिश का लफ्ज है HOOK, आप समझे। इन टू अदर वर्ड, सादे अल्फाज में आई वॉज ट्राइंग टू मेक हिम फूल, कि मुझे ये 2 मिनट 3 मिनट टाइम दे दे, मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा कि ये कादियानी, ये अहमदी, ये मिर्ज़ई मुसलमान ना हैं, ये मुनकरे कुरान है, ये ज़ंदीक हैं, मुशरिक हैं। जो शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम। और भाई साहब ये बात की बात है, मैंने नहीं सुना था जो कुछ किया, लेकिन मैं जो कुछ करता हूँ आप नहीं, आप जिद कर, आपने आर्गूमेंट शुरू कर दिया। सुनिए, मैं जो कुछ करता हूँ मेरी बात पर यकीन ना करो, बात है आप बात बोल पड़ेगा तो ओके, फिर कभी मिलेंगे, क्योंकि आप जो करते हैं आप वही करें, तो हम तो आप पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। आप अपनी कोई बात नहीं, उसने पता नहीं चला, कोई बात नहीं, वो पता सबको होता है। टिकटॉक पे कौन है जिसको नहीं पता, किसका, सबको पता है। लेकिन ये जुबान के जो चस्का है ना, ये भी असल भाई वो बुजुर्ग बंदे ने ते तां नहीं पता चलता, बस नहीं पता है वैसे के बता दे। ये मेरा काम तो बनता है ना कि मैं उनकी निशानदेही करूं कि एक बंदा जो मुसलमानों को एवरीडे तकलीफ पहुंचाता है, दुख देता है, और मुसलमान जाके उसको कहें कि माशाल्लाह जी आपको बहुत गुफ्तार आपकी बड़ी अच्छी है, आप बहुत अच्छे इल्मी शख्सियत हैं, तो
ये तो मुनासिब नहीं है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है? ठीक है यूसुफ भाई, पता है कि आपको कोई थोड़ी जी कोई गलतफहमी हो गई है। पता है कि ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਏ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਹੇ ਉਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਹੈ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਈ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਮਝੀ ਗਿਆ? ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਹਰ ਬਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। अच्छा बहरैन असद मौजूद हो? असद मौजूद हो? बहरैन असद यार ਮੁਤਾਏ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸੀ ਉਹ ਮੁਤਾਏ ਨਿਕਾਹ ਥੋੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਬਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਚੋਰ ਉਚੱਕਾ, ਬਦਮਾਸ਼, ਠੱਗ, ਖਾਇਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰੂਜ਼ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਜ਼ਾਤੇ ਪਾਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇਨਸਲਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਖੋਂ ਕਾਣਾ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਕਾਣਾ, ਪੈਰੋਂ ਲੂਲਾ, ਲੰਗੜਾ, ਹੱਥ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਮਰੀਜ਼, ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਥੱਥਾ, ਮਿਰਾਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸੀ, 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੱਕਤ ਚੋਂ ਦੀ ਖੂਨ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, 11 12 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਗਲਾਜ਼ਤ ਦਾ ਮੰਬਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਰਾਬ ਪਾਈ, ਮਤਲਬ 10 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੁਰ ਪਿਆ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਗੋੜ ਤੇ ਵਟਵਾਣੀ ਵਾਲਾ ਵੱਟਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਕੁਤਬ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵਟਵਾਣੀ ਵਾਲਾ ਵੱਟਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ? ਉਹ ਇੱਕ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੱਟਾ। ਗੁੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਟਵਾਣੀ ਵਾਲਾ ਵੱਟੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁੜ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੈਮਕਾ ਪਟੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੱਕਤ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੱਕਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਟਾ ਜੇਬ ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਜਫ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਗੁੜ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਦਾ ਨਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗੁੜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਏਡਾ ਗੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਟਾ ਉਹਨੇ ਜੇਬ ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮਰਾਕ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੱਟਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਦਾ ਪਿਆ ਮਲਕ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਵਟਵਾਣੀ ਵਾਲਾ ਵੱਟੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਤੰਜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਵੱਟਾ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਵਟਵਾਣੀ ਤੇ ਜੇਬ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਵਟਵਾਣੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਨ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਉਲੂਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸਤੰਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ
ਤੇ ਗੁੜ ਜਿਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੰਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਬ ਲਾ ਵਾਹ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਕਿਆ ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਮਜ਼ਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖੋਲੋ। ਬਲਕਿ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੇਤੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨ ਲੱਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। चलो वापस आ जाओ आराम से सवाल कर देना। तो मेरे टीचर ने कहा तो मैंने अपना कलमा सुना। मैं क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कहती तू मर जाई है सही चंगी फैंटी लाई। मैं वो कहा कि यार कौन है बंदा मैनू इन्नी फैंटी पहन लगी है ये कौन है मेरे साथ कदम। फिर मैं तो वड्डा भरा उन्हें कहा तू एक शेर याद कर कल जाके उस्ताद ने सुनाई चलो फैंटी नहीं पेगी। मैं कहा ठीक है। कहता याद कर ले अगर होता मिर्जा नबी अल्लाह का पैगंबर तो कभी भी न मरता वो टट्टी में कंजर। मैं याद कर ले। अच्छा मैं उस्ताद ने सुना और पेंटिंग मैंने इतनी गंदी बात तुमने किससे सीखी है। मैं उनकी कहूँ पुराने से क्यों नाम सेम ही है ना मिर्जा असद मेरा नाम है तो चाका पहनना तो खाली है नहीं जी बस गल थोड़ी बहुत गलबात सुनी सी लेकिन है नहीं पता कि यार 85 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਲੇ ਰਸੂਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ। ਤੇ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਰਿਸਾਲੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਖਬਾਰ ਤਜ਼ਕਰਾ ਸਾਰੇ ਖਰਾਫਾਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉल्लाह ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ अलैह ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ उन्होंने साइड पे रख के ते उन्होंने उठ के किया कि रसूल कदनी की रसालत जहालत है जहालत है जहालत। उन्होंने पढ़ के खुदे ना सी कि 85 किताबां लिखियां तस्करे लिखे कोई शायर लिखन शुरू होंदा ओदा आशिया लिखिया थले आशिया दा फिर आशिया लिखिया आशिया दर आशिया फिर एडा भी को यानी कि की आखे बंदा आके ते की आके अगर लिखा जावे बस एक बात रेपिटेशन करते रहे। कोई अगर लिखा जावे बामानी चीज लिखी जावे तो एक दो सफा बंदा लिख लवे पता लग जाता। ਉਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਤੀਫਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਸੇ ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾਨਾ। ਉਹ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਜਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਦਰ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਚਾਦਰ ਕੌਣ ਲਿਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਕਾਮਾ ਖੜਾ ਸੀ ਮਰਾਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚਾਦਰ ਨਾ ਲੈ ਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੂਈ ਚਾਦਰ ਹੈ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਨਸਿਆ ਜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਨੱਕ ਨਾ ਵੜਾ ਦੇਵੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਜੰਜ ਟੁਰੀ ਤੇ ਠਾਠੂ ਹੋਈ ਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਜੰਜ ਵੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜੰਜ ਕੱਢੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੰਜ ਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਨੇ ਚਾਦਰ ਪਈ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਵਲ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੱਚ ਨਾ ਮਾਰੀ ਤੂੰ ਚਵਲੇ ਜਾਈਏ ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਵੱਢ ਛੱਡਣੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੈਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਹੀ ਚੌਥੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਹੀ। ਉਹ ਅਖੀਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ असद मेरा एक सवाल है वैस्ट विच हुण मरज़ाई तकरीबन मेजोरिटी इन्हां दी वैस्ट विच आ गई है ना यूरोप दे विच नॉर्थ अमेरिका हुण ते अफ्रीका जान फिर रहे ने नहीं अच्छा ये वैस्ट विच शेक्सपियर चलदा है अलामा इकबाल साहब हाफिज गालिब रूमी सबसे ज्यादा जिहड़े रूमी और अलामा इकबाल दे शायर ਤੇ ਯਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕਲਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚ ਮੂਤਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦੇਣ। ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੱਕਣ ਕਿਤਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਵੀ ਗਏ
ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ? ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਇਹ ਮਰਜ਼ੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਓ ਬਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਮਸਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਲਿਖੋ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖੋ ਬਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਜੀਸਸ ਮੈਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ? ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਕੱਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਰੀਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣਤੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਨਰ ਬਈ ਮਸਾਇਆ ਇਸ ਕੰਮ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਆ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਫਲਾਣਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਸਿੱਖ? ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖੇ ਦਾ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੱਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਬੜੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਗੋਰਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣਾ ਸਮ ਸਿੱਖ ਗਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਬਈ ਪੱਗ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਬਾਈ। वही कह रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਪਈ। ਜੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਇਹ ਨਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ ਬਰੋਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਮਿਲ ਪੈਰਵੀ। ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੈ, ਪੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ ਬਰੋਸ ਮੰਨੀਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਰਾਈਟਸ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਤਨੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ, ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 1-1-2 ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਲੀਬ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਡੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਜ਼ਾਇਲਮ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। अच्छा 1-1-2 नहीं अपना बहन भाई उस ना है 11 वारी थू ਅਸਦ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਟਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੋਈ 8 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਮਰਜ਼ਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਛੁਪੇ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਈ ਮਰਜ਼ਾਈਨ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਆ ਸੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਸ ਲੱਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਬਈ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਬੁੱਤ ਟੰਗੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ? ਇਹ ਫਰਾਈਡੇ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੌਣ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਈ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਜੀਸਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਸਸ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਰੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੀਅਲੀ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਛੁੜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਸੋ ਤੂੰ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਰਦੂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਸਲ ਬਹਿਰੀਨ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਹੜਿਆ ਤੇ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਤੇ ਉਂਝ ਭਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਲੀ ਭਾਈ ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਜ਼ਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਤੋਜੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਿਕਟੈਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਆਮਰ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਪੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਲਾ ਪੜਦਾ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਕਾਇਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਅਯਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲ ਜਾਣ,
ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਖੋਲਣ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ ਮਸ਼ਰਕੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਯੂਸਫੀ ਦੀ ਕਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ ਕਰ ਲਈ ਅਸਦ ਭਾਈ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਬਚਨ ਕਿਤਾਬ ਬੈਨ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਬੈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਨੇ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਚੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্লাল্লাহ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਲਿਖਾ ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্লাল্লাਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਾਇਲ ਹੈ ਖਬਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹ ਬਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹਦੀਸ ਪੜਾ ਫਿਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ कनाडा हदीस नंबर 6 अफजीलियत अली जी एक मिनट बस क्लोज हो नहीं कमाई किसी कमाने वाले ने अली अलैहिस्सलाम जैसी फजीलत व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व जी गल करो ऐसा गल मुकम्मल ਕੀ ਭਾਈ ਆਇਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ ਕੱਟਣਗੇ ਸੀ ਯਸੂ ਭਾਈ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਹਿਰੀਨ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਪੜੋ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜ਼ਰਾ ਦੁਬਾਰਾ पढ़ लेना लेकिन चलो ठीक है दोबारा पढ़ लेना रिवायत है नहीं कमाई किसी कमाने वाले ने अली अलैहिस्सलाम जैसी फजीलत इमाम मोहम्मद तबरी रियाद नजरा जिल्द 2 सफ़ा 189 ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ नहीं वो लतीफे का इख्तिताम ते करो ना ਉਹ ਚਾਦਰ ਦਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅਖੀਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਰਾਤ ਜਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਰਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬਰਾਤ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਏ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਹੈ ਨਾ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਏ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਚਾਦਰ ਤੇਰੀ ਏ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਬਰਾਤ ਵੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਬਰਾਤ ਹੈ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਬੜਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘੋੜੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੋੜੀ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਚਾਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਦਤ ਤੋਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪਿਛਲੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਖੱਚ ਮਾਰਤੀ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਰਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਇਬਾਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟੇ ਟੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮौज ਕਰੋ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਬਲੀਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਓਨੀ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੁਦਰ ਗੋਪਾਲ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੁੱਧਾ ਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅਗਰ वो सुना रहे उन्होंने साबी नो जरा मसीह है कि भाई देखो जो आएगा वो यही कहेगा ना कि मैं तो कृष्ण हूँ आपका मैं तो आपका मैं क्या साबी साहब तुहानू पता है जी मिर्जा साहब ने ईसाइयां दे यसू मसीह नूं जिहड़ियां गालां कढियां ने ਉਹ ਐਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੋਇਆ ਵੀ ਫੜਫੜੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੂਸਾ ਵੀ ਫੜਫੜੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰਤ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆਏ ਨੇ
राजा साहब ही आए ने, वो भी बिजी इंसान राजा ने। साहब ड्यूटी ਦੇ time ਰਾਜਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆ ਹੀ ਗਏ ਹੋ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਬਈ, ਸਾਡੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਛੜਿਆ ਹੈ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਸਤਬਚਨ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ अस्सलाम वालेकुम। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਨ। ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ ਜਨਾਬ। बहुत शुक्रिया वाह जनाब। साहब ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। सब भाइयों ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम जी ਤੇ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬਹਿਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ, ਅਸਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਮਚੋਲੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਈਸਾਈ ਸੌਰੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਇਸਲਾਮ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਮਨਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਡਿਫੈਂਡਰ ਆਫ ਇਸਲਾਮ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਤਾਜ਼ੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਾਸਫਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਲਮਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬੇਸ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਾਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਰ ਕਹਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਹੈ ਮਸਲਾ। राजा साहब अगर बरतानवी हुकूमत ना होंदी ते इन्ना झुरलू फिरना भी नहीं सी। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ 74 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੋਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਡੋ ਖਲੀਫਾ ਜੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਬਈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ 74 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਇਸ 74 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜੋ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੌਕਫ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਜੁਮੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਸਰ 2010 ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ 74 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਸਨ। 2011 74 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੌਕਫ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਦੱਸ ਸਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਤਨਾ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਹੈ 74 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲੈ ਸਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠ ਇਤਨੇ ਕਿ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ 74 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੌਕਫ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ। ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਇਸਤਿਹਕਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰੀਨਾ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕੰਡ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੌਰੀ ਬਹਿਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਤਕਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤਕਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਦ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਲ-ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਝੂਠਾ। ਬਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਉਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਈ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਆਪ ਕੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਨਾ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੜਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇਨਕਾਰ 'ਚ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਨਕਾਰ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਿਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰ ਦੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਰੈਕਟ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਰੈਕਟ ਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਸ਼ੇਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਤੱਕ। ਹਾਰੋ ਫੂਲ ਬਰਸਾਓ। ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਵੀ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਲਾਇਆ ਘੰਟਾ? ਅਮਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਉਸਦਾ। ਇਹ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਬਰੋਡ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜ਼ਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਰਗੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਫਲੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਖਤਸਰਨ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਲ ਔਰ ਬਰੂਜ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ ਔਰ ਬਰੂਜ਼ ਦੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਈ ਹਸੀਅਤ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਾਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਮ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ਯੁ ਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਮਰਤਬਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਜੱਦਦੀਨ ਨੇ, ਮੁਜੱਦਦ, ਵੈਸੇ ਮੁਜੱਦਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਔਰ ਮਰਤਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤਜਦੀਦ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਰ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਦਾਤ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁਜੱਦਦ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਯਾਦ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਮਰਤਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਦਰਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਲ ਔਰ ਬਰੂਜ਼ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਜਾ, ਕੋਈ ਕਿਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਜ਼ਿਲ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਲਫ਼ਜ਼, ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਈ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੀ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕਸਿਆ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੋ ਵੀ ਕਿਰੇ ਤੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਲੂਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ 2-3 ਵਾਰੀ ਨਾਰੇ ਸ਼ਰੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ 'ਚ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ, ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ। ਅਲਮਦੀਨ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਸੇ 'ਚ ਉਹਨੇ 2-3 ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਗਰਮੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤਰੰਕਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕੇ। ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਮਕਾ ਚਮਕੋ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾ ਲਿਸ਼ਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਕਿਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਖੁਤਬੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਲੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਜੁਜ਼ਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ,
ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। एग्जैक्ट असल लफ्ज़ मेरे जहन च नहीं है, लेकिन वो मिल जाएगा। 4-5 साल 6 साल पहले व्हाट्सएप ग्रुप च उसका जिक्र करते थे। लेकिन जिस असैंबली की कार्रवाई दे पूरा दारो मदार है, साल हा साल तो लोगों ने फुद्दू बनाया गया कि अगर असैंबली की कार्रवाई सामने आ गई तो लोग सारे मरजाई हो जाएंगे वेख के, कार्रवाई इन्हें छुपा दी है, कार्रवाई सामने आ गई तो बंदे मरजाई जाएंगे। जिस कार्रवाई का वावेला करते हैं कि उत्थे कार्रवाई की गई तो सानू गैर कानूनी तौर पर जुल्म करदे आया, इंसानी बुनियादी हकूक नूं सलब करदे आया सानू काफिर करार दिता। जदों असैंबली की कार्रवाई बाहर आई 2011 च, वो दिन जाए तो अज का दिन आवे 15 साल हो गए ने। मिर्जाई ना वो कहते हैं कि असैंबली की कार्रवाई चंगी है सही है, ना उन्होंने कहते हैं गलत है, बोलता ही नहीं कोई ऑफिशियली, यानी वह सरबराह मिर्जाइयां दा उन्हें आज तक अपना ऑफिशियल बयान नहीं ये उत्ते दिता कि ये कार्रवाई जिहड़ी है फेक है या ओरिजिनल है, उन्होंने दे फायदे च या उन्होंने नुकसान च। अगर कार्रवाई दे विच कोई ऐसी चीज़ निकल आती जिहड़ा इन्हां नूं फायदा हुंदा, हुण तक मरजाइयां ने बादशाह सिर दे उत्ते धर के ना टोकरा गली गली आवाज़ लांदे होना सी। हर मरजाई दे सिर दे उत्ते कौमी असैंबली की कार्रवाई का पलंदा होना सी 3000 सफ़े का, तो उन्हें गली गली पतासे बेचने सन। बोलते क्यों नहीं पे? बोलते इस गले नहीं है कि असैंबली की कार्रवाई अगर पढ़े ना कोई बंदा, उन्हें पता लग जाता है कि किस तरह उत्थे जलील और रुसवा होके आए ने, किस तरह लाजवाब होके आए ने, ते किन्ने ये उत्थे बेबस सन, जवाब ही नहीं सी आ रहे उन्होंने गल्लां दा। हालांकि वो बंदे कोई प्रोफैशनल नहीं सन, हालांकि वो बंदे कोई एडे इस विच महारत नहीं सन रखते, बल्कि याहिया बख्तियार तो सिर्फ और सिर्फ एक इंज कह लो कि एक स्पीकर सी, बोलने वाला नुमाइंदा कह लो। असल तो उलमा सन पिछे जिहड़े उन्होंने दस रहे सन कि ए हकीकत है, तुसीं इहदे उत्ते इन्हां दी सवाल जवाब करके देख लवो। वो जाहिर वकील सी, समझदार बंदा सी। जदों उन्हें पूरी कहानी दस दी है, एक वाक़े की पूरी हकीकत दस दी है, अगले दे अशकालात भी उहदे अगे रख दी है कि जदों तुसीं इह गल करोगे अगला इह गल करेगा, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਸੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ, ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਮਾਏ ਫੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਅਗਰ ਤਰਤੀਬ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ। 15 साल हुए ने मिर्जाइयां जप मार छड़ी, जो ही कार्रवाई बाहर आई है, कार्रवाई बाहर तो मिर्जाई अंदर, कार्रवाई बाहर आ गई तो मिर्जाई अंदर वड़ गए ने। गोली अंदर तो चूहा जलंधर। बसां च ना गुजरात असीं जांदे ना साइंस कॉलेज ते वापसी ते आउणा तो बसां ते चूहे मार गोलियां वेचदे हुंदे सी। वो कहंदा हुंदा सी गोली अंदर ते चूहा जलंधर, यानी जो ही चूहा गोली खाएगा तो चूहा उत्थे ही मर जाएगा। सो हिसाब है भी कार्रवाई बाहर तो मिर्जाई अंदर। 2011 तो पिछे जाके वेख लो, खासकर मिर्जा ताहिर ने किन्ने इहदे उत्ते लोकां नूं तिफल तसलियां दित्तियां ने, किन्ने इहदे उत्ते डिंगां मारियां ने कि अगर वो कार्रवाई बाहर आ गई तो इंज हो जाएगा, वो हो जाएगा। जिस दिन की कार्रवाई आई है 2011 तो लैके हुण तक अख च पाए नहीं रड़कते पे, कुसके नहीं हैं मिर्जाई। उसकी वजह यह है कि वह कार्रवाई दरअसल एक मुनाजरा है और उस मुनाजरे च इन्होंने इबरतनाक शिकस्त हुई है। इन्होंने लाजवाब करके झूठा पा के साबित करके कि तुहाडा मुसलमानां नाल ते अहले इस्लाम नाल कोई लैन देन नहीं, तुहाडा एक लहदा मजहब है, लहदा हो जाओ, तुहाडा मुसलमानां नाल जबरदस्ती अटैचमेंट तो नहीं तुसां करनी है। अगर यह तुहाडे अकायद ने
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਐਸਕੇਲੇਓ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਾਕਿਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਬਿਆਨ? ਇਸੇ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸੇ ਗੱਲੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਖੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਖੇ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਕ ਆਖੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਹਰ ਜਾਣੇ ਦਾ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜੇਗਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕੌਣ ਲੜੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਆਦਲ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੜੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੇਜਰ ਆਦਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਜਰ ਆਦਲ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਦਾਤ ਲਾਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੀਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਇਹ ਯੂਕੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਅਗਰ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਛੱਡੇਗਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਵੱਜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਲ-ਫਜ਼ਲ ਖਬਾਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਫਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਾਇਰਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇੰਨਾ, ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਲੌਜੀਕਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਆਖੋ ਨਾ, ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ issued a fake document। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ 4 ਲਫ਼ਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਖਲੀਫਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭਣ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਆ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਏ ਅਜੇ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਸਦਾਕਤ ਜਾਂ ਕਿਜ਼ਬ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ? ਇਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਤਕਜ਼ੀਬ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸਰਾਈਲੀ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਨਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਨਾ ਤਕਜ਼ੀਬ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਕਜ਼ੀਬ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਰਵਾਇਤ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਭਾ ਆਹ ਇਹਨੂੰ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਯਾਦ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਰੀਜਨਲ ਐਨਜੀਓਸ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ 100% ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੇਕ ਤੇ ਮਾਰੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਟੋਨੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ अहमदी मुसलमानों से सब्र की दरखास्त है, बस सब्र की दरखास्त है। उन्हें आख्या सब्र की दरखास्त ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੱਖੀ ਚ ਵੱਜਣਗੇ। ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕੋਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜੋ ਕਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਿਆਨ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਰਫ ਮਾਮੂਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਹਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਆਮਰ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ। इन्ना के क्या मौलवी को पानी पिला पिला कर मारा, मौलवी की दरगत बना दी, मौलवी भाग गया, मौलवी शर्मिंदा हो गया, मौलवी ने घुटने टेक दिए, मौलवी हमारे सामने खड़ा ना हो सका। हालांकि टोटल गल है जी, टोटल सिंपल फैक्ट्स ये ने कि इन्हां दे अकायद ते गल हुई है, जिथे इन्हें अकीदा अपना एडमिट कर लिया कि यह वाकई साड़ा अकीदा है, उत्थे उन्हें क्या बस ठीक है असैम्बली मैंबरां नूं कहा गया ਇਹ इस्लाम है तो यह इन्हों का अकीदा है, हुण फैसला तुसीं करना है कि मुसलमान या काफर। इतनी गल हुई है असैम्बली के अंदर, दैट्स इट। राज साहब ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਪਿਲਾ ਕੇ ਮਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਥਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨੇ ਦਾਈ ਅੱਲਾ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਨੇ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਦੇਣਾ, ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੀਆ ਜ਼ਾਕਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਇਸਮਾਈਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ। ਤਹਿਰੁਲ ਕਾਦਰੀ ਉੱਠਦਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੇੜਾ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਾਉਲ ਟਾਕਿੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਕੇ ਨਾ ਵਾਰ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਲਤ ਦੀ ਬਰਾੜ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕੱਲ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਘਸੀਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਧਰੂਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਧੱਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਫਸਾਨੀ ਖਿਆਲਾਤ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮਾਤ ਇਲਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਐਸਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ कि वो टिकटॉक के महबूद को घसीट रहे थे, मरजाई घसीट रहे थे। उत्थे भी जाके मलक दी बराड़ ते भी जाके थल्ले मैसेज पे करे जुआ खेलेगा, अब जुआ खेलेगा। गिर जिहड़ा गिरिया मुसलमान है ना, जिहड़ा इन्ना गिर जाए, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੇਜ ਦੇਣਾ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਐਸੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾੜਨਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਾਕਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਪਿਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਕਿੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ? ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਆਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 3500 ਸਫੇ ਦੀ। ਆਖੇ ਵਾਲਾ ਫੇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਆਖੇ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਪਿਲਾ ਕੇ ਮਾਰ, ਆਪਸ ਚ ਲੜਨ ਲੱਗਿਆ। ਐਸੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਔਰ ਅਦਲ ਦਾ ਹੱਥ ਚ ਦਾਮਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਚਾੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇੰਨਾ ਬੋਗਸ ਤੇ ਕੀਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਬਿਲ ਮੁਕਾਬਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਗੈਟ ਲਾਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਲੜਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜੋ। ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚ ਕਰੀ। ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਬਲੋਚੀ ਦਾ ਲਾਂਤੀ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਫਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। ਨਾ ਭਾਈ ਅਗਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਭਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। इस तरह भी वो जितना भी है हमारा भाई है वो जो भी है ना बहरीन साहब, वो हमारा भाई है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी जी बिस्मिल्लाह। अपना अमर नज़ीर भाई जी बोलो मुख्तसर। जी जी जज़ाकल्लाह। अमर नज़ीर भाई जेड़ा पहले तुसा जिक्र कर रहे सो शेख पूरे कोई जगह दसी ने कि सुनियारा है ते उसने कोई नारे वगैरह मारे खत्म नबूवत दे जलसे ते वो फिर बाद एक हादसाती तौर ते वो इंतकाल कर गए, करंट लगी उन्होंने ते कोई खास और नाउन ऐसा बंदा नहीं सी।
ਤੇ ਐਸੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਦਸਾਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਹਾਦਸਾ ਫਲਾਣਾ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਫਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਗਰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਔਰ ਉਹ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੱਠਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰਕੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਮਰ ਸੁਲਤਾਨ ਮਗਿਆਣਾ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਲੀਗ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਭਈ ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਪੱਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਰਟ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖੁਤਬੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਰਿਬਟਲ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਵੀ ਘੱਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਕੈਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖੁਤਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਦਸਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਫਤਹ ਦਾ ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਨਾਬ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 26 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਐਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਗਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਏ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖੁਤਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਤੋਹੀਨ ਅਮੇਜ਼ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਖਾਸ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਕੰਨ 'ਚ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੱਢ ਸਿਰਫ ਦਫਾ ਕਰੋ ਪਰਾਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਡੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਤਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਹੱਜਦ ਦੇ ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਫਤਹ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਤਹੱਜਦ ਦੇ ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਤਹ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਟ ਬੁੱਕ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਵਤ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੇ ਸਦਾਕਤ ਦੀ, ਤੇ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਤਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਨੇ ਸਦਾਕਤ ਦੀ ਦਲੀਲ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਰੰਗ ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਮਾ 'ਚ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਨਾ ਮੁਰਦਾ ਯਾਰ ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭਾਈ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਔਰ ਇਬਰਤਨਾਕ ਮੌਤ ਮਰੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 6:30 ਸਵੇਰੇ
ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤੇ 10:30 ਵਜੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਜਲਾਬ ਕਰਦਾ ਮਰਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਖਲੀਫਾ ਬਣਿਆ ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ, ਉਹ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਕੁਰਸੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਘੋੜੀ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਗਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਹ ਘੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਸੈਡਲ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਦੇ ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਉਹਦਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਘੋੜੀ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜੀ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਡੇਂਜਰਸ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਰੁਕਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘੋੜੀ ਅਗਰ ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਡਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਲਮਕ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਇਹਦਾ ਉੱਤੇ ਫਸੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰ ਪਰ ਨੇ, ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਤੇ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰੁਬੜਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਖਿੱਚਦੀ ਗਈ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੋਨੇ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਖੋਨੇ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਲਟਕ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਾ ਫਟ ਜੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਥੱਲੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਟਾਕੀ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। 4 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਲਗਾ ਫਿਰਿਆ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਹਕੀਮ ਸੀ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹਕੀਮ ਸੀ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੌਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹਕੀਮ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਨਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲੋਪੈਥੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੋਸ਼ਤ ਲਟਕ ਗਿਆ ਨਾ ਥੱਲੇ ਫਟ ਕੇ, ਨਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿੰਬੜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ buongiorno. Ha chiamato Reato là? Non c'è nessuno dentro? Noi 2. Allora vado, Non c'è nessuno, vado a chiamare un attimo. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਸ਼ਤ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਸਰਜਨ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਫੈਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬਾਜ਼ੂ 'ਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਹਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡੋਲਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਡੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੈ ਤੋਂ 12 ਬੋਰ ਦਾ ਫੈਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇੰਦਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਹੀ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮਾਸ ਉੱਡ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਜ਼ੋਰ ਬਦਲ ਤੇ ਕਰ ਦੋ। हाँ सिकंदर मिर्ज़ा भाई, ये स्कैन मुझे भेज दें, ये जो शेखपुरे वाला आपने निकाला, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये दें, मैं दोबारा इसको टिकटॉक पे भी एक दफ़ा बयान कर दूं, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे किया था, काफ़ी साल पहले की बात है। तो ये मैं कहता हूँ कि इसको घुमा घुमा के ना, इनकी बातों को घुमा घुमा के साल 2 साल 3 साल बाद ऐसी चीज़ों को 5 साल बाद बयान करते रहना चाहिए, ताकि लोगों को ये याद रहें इनकी हरामजादगियाँ और बेहयाइयाँ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਟਾਂਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਡ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ 55 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੁਮਕਿਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 1910 ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹ 4 ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਰੱਖਜਨ, 4 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾ ਫਿਰਿਆ ਉਸ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਆਖਰ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਐਸੀ ਇਬਰਤਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਬਰਤਨਾਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤੇ ਖੁਦ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਮਾਊਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਜੀ ਹਾਂ, ਜੀ ਹਾਂ।
ਮਸਲੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਇਬਰਤਨਾਕ ਮੌਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਇਬਰਤਨਾਕ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਬਰਤਨਾਕ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। नाम वाला मैंने तबल हो जा 313 बहरीन साहब, क्या हाल है? ठीक है। और अपनी सुनाओ, आज साढ़े से खुशी का दिन है। मैं एक सवाल है दी मेराज का दिन है। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं एक सवाल पूछना सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। मेरे को उस्ताद बैठे हैं जब ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ। ਇਹ ਇਬਰਤਨਾਕ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਈਏ ਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਨਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਬਰਤਨਾਕ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਨਾ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਨਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਲਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਬਰਤਨਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾ ਮਹੱਲਾ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਖੋਤੇ ਦੀ ਖਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘਲਾਇਆ ਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਬਰਤਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮੌਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਖਾਲ 'ਚ ਸੀ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਘਲਾਇਆ ਹੋਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾਲ ਵੈਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਇਬਰਤਨਾਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਮੌਤ ਇਬਰਤਨਾਕ, ਮੌਤ ਇਬਰਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਹ ਇਬਰਤਨਾਕ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਬਰਤਨਾਕ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇਬਰਤਨਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਇਬਰਤਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੂਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਅਸੂਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਓ ਕਿ ਇਬਰਤਨਾਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੌਤ ਉਹ ਕਾਰ ਫਰਮਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਆਫਤ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਪਲਟਾ ਜਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਲਮਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਘੋੜੀ ਤਰਬ ਕੇ ਦੌੜ ਪਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੱਕੂ ਵੱਜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੱਕੂ ਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਅਗਲਾ ਸਿਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਦਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ मुझे ऐसे लग रहा है मेरी शाहराह कट रही है। अगर पहली तो गल है कि अगर कोई बंदा इस तरह कहे ना कि मैनू शाहराह कट रही है, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰਗ ਕੱਟ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਤਲਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਫਹੂਮ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਲਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ਾਹਰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। चलो कोई मसला नहीं, मगर मैं यही पूछना ही, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। लेकिन आमिर भाई इबरतनाक मौत ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਖੰਜਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਪ ਦਾ ਫੋੜਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਿਸਕ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਦਬੂ ਫੈਲ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਮੌਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਸ ਇਬਰਤ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੌਤ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ। ਮੌਤ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨੇ, ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਝੇ ਬੁਆਈ ਹਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨੇ, ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਝੇ ਹਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾ? ਬਵਾਈ ਹਜ਼ਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਜ਼ਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਬਵਾਈ ਹਜ਼ਾ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜੋ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਬਰਤਨਾਕ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੀਖਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਬਰਤਨਾਕ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਨ ਅਬੀ ਬਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੌਂਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਦਾਅਵਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਸਿਮਤ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਐਸੇ ਕੋ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੋਟੇ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ।